आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाहना जन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधियास। आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाहना जन्ना पास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तखत दे मालक, गुरता गद्दी उपर सुभाईमान, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। अज का जो पावन दिहाड़ा है, जो आप सरबत संगतां अमृत वेले तो लैकर के बड़े उत्साह नाल मना रहे हो, इस संग्राम के पावन दिहाड़े की आरंभता है जो हुई है। अज जो हाड़ का महीना है, जिसनों गुरबाणी विच आषाढ़ ना दिता गया है, जिसनों गुरबाणी विच आषाढ़ शब्द करके लिखा गया है, उसकी आरंभता हुई है। जो पावन शब्द 12वां महाज विच गुरु अर्जन देव पातशाह ने बख्शिश किया है, उसकी आप सरबत संगतां नाल संखेप जे शब्दां विच विचार करनी है। सो लईए पातशाह जी की आसीस, दोवें हाथ जोड़ के फतेह दी गूंज, फतेह दी सांझ फतेह नाल पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आषाढ़ तपंदा तिस लगे, आषाढ़ भाव हाड़ का महीना। हाड़ का महीना है जोड़ा। हाड़ के महीने में जिहड़े सूरज की तपश हुंदी है, जोबन ते हुंदी है, बड़ी कहर की धुप हुंदी है। ये चमड़ी नूं भी साड़दी है, बनस्पति नूं भी साड़दी है। जीव हन जिहड़े जिस तरह जेठ के महीने विच गर्मी तो त्राह त्राह करते हैं, प्यासे मरते हैं, उस तरह ही हाड़ के महीने विच भी जिहड़ी गर्मी है जेठ के महीने नालों भी ज़्यादा वध जाती है। तो बनस्पति जिथे सड़ती है, उत्थे जीव जंतु भी जिहड़े उस गर्मी की तपश तो सड़ते हैं। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं पहली पंक्ति विच, आषाढ़ तपंदा तिस लगे, कि जिहड़ा हाड़ का महीना है, इस महीने की बाहरी तपश नूं लैके सतगुरु जी फरमाउणा करते हैं कि हाड़ के महीने की तपश उन्हां नूं तपाउंदी है। हर नाहन जिन्ना पास, जिन्हां कोलों हरि परमेश्वर का नाम नहीं है, जिन्हां कोलों पति परमेश्वर है जिहड़ा, उन्हां दे पास नहीं है। हर नाह, नाह का भाव है वो पति परमेश्वर अकाल पुरख परमात्मा। जिन्हां दे हिरदे विच वो नाम नहीं है, उन्हां नूं ये जिहड़ी हाड़ महीने की तपश है वो साड़ना करदी है, ते इन्ना कुछ साड़ दिंदी है कि अंदरों वो इन्ने कुछ झुलस चुके हुंदे हन कि बाद विच जेकर किसी नूं पानी मिल जाए, सुक्की हुई बनस्पति नूं पानी मिल जाए, फिर भी वो चाह करके भी छेती हरियां नहीं हो पाउंदी। ये जो हाड़ महीने की तपश है, ये अंदर नूं साड़ दिंदी है। किन्ना नूं साड़दी है? हर नाहन जिन्ना पास, जिन्ना दे पास वो हरि परमेश्वर नहीं हुंदा। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधियास। पातशाह जी फरमाउंदे हन, वो पुरुष जिउंदे ही नहीं रहिंदे जिन्हां दे पास वो हरि परमेश्वर ही नहीं हुंदा। जिन्हां दे पास वो हरि परमेश्वर का नाम उन्हां दे हिरदे विच ही नहीं हुंदा। जिहड़े वो हरि परमेश्वर है सदा ही जीवत है, अनाहत है, उसकी हत्या नहीं हो सकती, हमेशा अमर है। पर जिहड़े संसारी पति हैं वो तो मरदे जिउंदे रहिंदे हन, उन्हां दा संसार ते आउणा जाणा लग्या रहिंदा है। पर वो जिहड़ा हरि परमेश्वर है वो अकाल पुरख परमात्मा सदा अमर है। पातशाह जी फरमाउणा करदे हन, जग जीवन पुरख त्याग कै। जिन्हां ने इस संसार विच आ करके जिहड़ा सारे जग दा पालक है,
ਜਗ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਆਪਕ ਐਸੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦਇਓ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਉਸ ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਇਓ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਗੁਚੀਐ ਦਾ ਭਾਵ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਲਈ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਸੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਬੀਜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜੇਗਾ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਸੋ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਉਸ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਉਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਰੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਰਾਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਮਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਰੈਣ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੁਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦਾ, ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਇਹ ਜੂਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ, ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਭਾਵ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਅਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ, ਐਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ। ਆਸਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ। ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਹੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ।